Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PA College. In the previous classes, we discussed about the rules in respective of debit and credit. In the American system, we came to know that five accounts, that is assets, liabilities, capital, income and gain, and expenses and losses. Okay. Upon these five accounts, we are going to be came to know about what is the rules in respective of asset and what is the rules in respective of liability, like that. Okay. On the basis of that rules, we are going to be know how to record the transactions into the books of original entry. Books of original entry. As we all know that in the every business organization, we are not going to be record the transactions into the books of accounts directly. Isn't it? Every transaction must be have the two aspects. One is debit aspect and another one is credit aspect, according to the double entry system of bookkeeping. On the basis of that debit and credit, the transactions is going to be recorded in the books of original entry, that is journal. So the journal we are going to be called as books of original entry, where the transactions are going to be recorded into the books of accounts on the basis of documentary evidence, that is vouchers. Vouchers are the documentary evidence where the transactions are going to be recorded into the books of accounts. Means without a documentary evidence, none of the transactions are going to be recorded into the journal. Okay. If the voucher is going to be have by any organization, that voucher is going to be kept under the one file in the chronological order. On the basis of the chronological order only, the transactions are going to be recorded into the journal. Okay. The process of recording the transactions into the journal is known as journalizing. Transactions ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So then after we are going to be record the every transactions into the ledger. Okay, journal ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ledger ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾರೆ what exactly the journal. Journal is a book of original entry where the transactions are going to be recorded into the books of accounts on the basis of documentary evidence, that is voucher. Okay. So the format of journal is so this is the format of journal. The first one column is date, second column is particulars, third column is ledger folio, LF. Okay, and fourth one column is debit and fifth one column is credit. Okay, so you have to open the format like this. In this format only you are going to be record the each and every transactions into the journal. Okay, say I already told that the transactions are going to be recorded in what order? Chronological order. So chronological order andre 1/1/2019 2/1/2019 like that.
ಮೀನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ದಿನದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ already you have know that the transactions which is going to have the two accounts, that is one is debit account and another one is credit account. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ in respective of that account. Along with that there is a certain explanation which is going to be made for the basis of transactions. Okay, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹50,000. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 50,000ದಿಂದ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮಗೆ ಏನದು? ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 50,000. ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ DR. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 50,000 ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ DR. DR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್. This debit amount is to be recorded in debit column only. And to capital, this 2 indicates what? Credit. So credit account ina amount na credit column alle ಬರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು? 50,000. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ? ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. LF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೋಲಿಯೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್. ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದು 2. ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಓಕೆ, ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಂಬರ್. ಯಾವ
number, ledger number. Okay. So let us get into the problems in respective of journal one by one. Okay. Before starting the problem, we have to open the format like this. First, as you all know, first column is date, second column is particulars, and third column is LF ledger folio, and fourth column is debit, and fifth column is credit. Okay. In your page number 92 of the textbook, numerical problems, question number 11. Journalize the following transactions in the books of Himanshu. In your textbook, numerical problem, question number 11, related to the journal entry. Okay. Started the business with cash rupees 75,000 ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಂಶು ಅಂತ ಇದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಂಶು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ನ ಹೆಸರು ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆನ್ 1st December 2017 ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 75,000. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ 2 ಅಕೌಂಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Keep it in mind. Started the business. If you need to start the business, what you need to have? Capital. So started the business ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 5 ರೂಲ್ಸ್ ಏನು, ನೀವು 5 ಅಕೌಂಟಿಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 5 ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್, ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 75,000. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹಿಮಾಂಶು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 75,000 ರೂಪಾಯಿನ ಯಾರು ತಂದಿದ್ದು? ಹಿಮಾಂಶು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂತು? ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ? ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್.
ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ 1st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 1/12/2017 ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಒ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿ ಒ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 75,000. ಡೆಬಿಟನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 75,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 75,000. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ನರೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ನ ವರ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, BEING ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ 75,000. ಅದು ಬೀಯಿಂಗ್ business started with capital. ಈ ಥರ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಿಬೇಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 7th December 2017 purchase goods for cash rupees 10,000. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% it is a cash transaction. Okay, so one amount ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಕ್ಯಾಶ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್? ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು? ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಬುಕ್ನ ತರ್ತೀರಾ, 10 ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು? ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂತು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಬರುತ್ತೋ? ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯಿತು. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ತಾನೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ತಾನೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತು ತಾನೆ? ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 745,000 ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10,000. ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 10,000. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಂದೆನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ. ಏನಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಥರ ಬರೆದು ಒಂದು ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 9 December 2017 sold goods to Swati rupees 5,000. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್. ಆಗಲೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಡೆಟಾರ್? ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಂಗಾಯ್ತು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಗೆ, ಸ್ವಾತಿಗೆ. ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋರೇನು, ಡೆಟಾರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನದು, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಡೆಟಾರ್. ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ. ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್. ಸ್ವಾತಿ ಇಸ್ ಎ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್. ಡೆಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋರು ಏನು, ಡೆಟಾರ್. ಡೆಟಾರ್ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಟಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಡೆಟಾರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ದಿನಾಗಿದ್ದು, 9ನೇ ತಾರೀಕು, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಸ್ವಾತಿ. ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ವಾಟ್, ಸೇಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋದು. ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 5000. ಡೆಬಿಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 5000. ನರೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿ. ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ goods to Swati on ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾತಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ವಾತಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ third one entry. Let us move to the another one.
Okay, look at the fourth one. On 12 December 2017, purchase furniture is 3,000. See, purchase ಮಾಡಿದ್ವಿ furniture. So one furniture ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೋ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಇದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ and cash is an asset. ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ 12/1/2017. Furniture account to cash account. Narration. First thing in being furniture purchase for ಈ ನರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ ಫಸ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬಡಾಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀ ಎಷ್ಟು? 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು? 3,000. Next, 18th December 2017, cash received from Swati in full settlement. In full settlement of this 4,000. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಾತಿಗೆ. ಎಷ್ಟು? 5,000. ಹೌದಾ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಸ್ವಾತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 5,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ತಾನೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ ಅರ್ಥ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1,000 ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ 1,000 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ಹಣನ ಬದಲಾಗಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಸ್ವಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಾತಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ವಾತಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಸೆಟ್. Discount is what? Expenses. Swati is data, and data is asset. Swati ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು data ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು asset. Cash is asset. Discount ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, 1 ಅಕೌಂಟು, 2 ಅಕೌಂಟು, 3 ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು 2 ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 3 ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಏನು? ಡೆಟಾರ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅವ್ರು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ವಾತಿನ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, 2 ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಾತಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರ ನೋಡಿ. 1912-2017 ಸರ್ 19 ಅಲ್ಲ 18. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಾತಿ.
ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಟು ಸ್ವಾತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 5,000. ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀರ. ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯಿತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಾತಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯಿತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರು. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ಸು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಟಾರಿಂದ ಹಣ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂತು. ಅವಾಗ ಸಾಲದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಸಾಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ನಮಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಡೆಟಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯಿತು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಹೌದಾ? ಆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಸ್ವಾತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ವಾತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು 5,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿ cash received from Swati in full settlement. Being cash received from Swati in full settlement ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Okay, so this is about the 18th transaction. Next 25th December 2017. paid rent. ಏನು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು 1,000. ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಡಿಗೆನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡೋದು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾಗಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕ್ಯಾಶ್. ಬಾಡಿಗೆನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್. ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ತಾನೆ. ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ 25/2017. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಏನಿದೆ? ರೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಶ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1000. ಡೆಬಿಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ನರೇಶನ್ ಬಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ. ಬಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30th December 2017. ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ₹1500. ಏನು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಬರುತ್ತೋ? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಸಂಬಳನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ December 2017. Salary account data to cash. Amount is 1500. Narration. Being salary paid. ಓಕೆ. ಈ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು.
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 5 ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ 5 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಕಲೀರಿ. ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ 2 ಅಕೌಂಟು ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so this is all about the problems in respective of journal entry. In the upcoming class we are going to solve the remaining problems in respective of numerical problems. Thank you.